हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 76 98 के उत्ते। तो आओ गलबात का सिलसिला मिंटू जी शुरू करते हैं। डॉक्टर कफील खान कहते हैं जी उन्होंने रिहा किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने रिहाई जी है संभव हो सकी है। संभव इस करके हो सकी है क्योंकि खुद कोर्ट ने ही मनिया कि जो उन्होंने खिलाफ चार्जिस लाए गए सन वो चार्जिस बनते नहीं है, मतलब कि उन्होंने हिरासत ही गैर कानूनी दसी गई है कि वालों जुडिशरी वालों ही। तो इस करके मामला जोड़ा वो काफ़ी ज़्यादा मैं समझदा कि दिलचस्प है इस वेले, क्योंकि डॉक्टर काफिल की रिहाई बेशक हो गई आ पर सवाल कई खड़े आ जिउंदे त्यों ही आ। हालांकि रिहाई तो बाद खुद इन्होंने कहा, वैसे डर भी प्रगटाया कफील खान होरां ने कहा कि जी योगी सरकार आ ये बाल हट करती पई आ, मतलब कि बाल हट कह देंगे हिंदी च, जिस तरह आप कह नहीं देंगे न्याणे की जिद बड़ी माड़ी है उन्होंने बाल हट कह देंगे आ। वो कहते हैं कि बाल हट कर रही है, अपना राज धर्म नहीं निभा रही, मतलब कि मेरे नाल किड़ कढ़ रही है। ते नाल वो संसा भी प्रगटाउंदे ने कि आने वाले समय दे विच किसी होर केस दे विच मैनूं अड़ुंग देणगे, होर कोई केस पा के मैनूं जेल दे विच घल सकदे आ। तां इह अज उन्हां ने बयान दिता। काफ़ी ज़्यादा उन्हां दी रिहाई नूं लैके जिद्दां कह लईए कोई खुशी दा आलम भी है एक धिर दे विच। तां खैर एक चीज़ जिहड़ी आ वो आपां याद रखीए कि डॉक्टर काफिल जिहड़ा सीगा उस वेले सुर्खियां च आया सीगा जद यूपी दे विच हस्पताल दे अंदर बहुत सारे बच्चे जिहड़े आ मर गए सन ऑक्सीजन कोलों। तो उस वेले मीडिया ने इस शख्स नूं एक हीरो वजों उभारिया सी, एक नायक वजों उभारिया सीगा ते दस्सिया सीगा कि किस तरह संकट की घड़ी दे विच विपता काल दे विच ये डॉक्टर है जिहड़ा वो गरीब बच्चों वास्ते तड़फ तड़फ के भजा फिरदा रहा। सो ये सारिया गल्लां मतलब मीडिया ने दसियां। फिर अचानक बाजी पलट गई, बाजी ऐवं पलट गई कि इन्हों ही सारे मतलब कि कम का चाहे कह लो कि सारे उस नुकसान का जोड़ा कि बहुत वड्डा नुकसान सी जानी तौर पर वह जिम्मेवार बन लिया गया। अब फिर उस तो बाद महकमे की पड़ताल हुई, फिर इन्हों पर केस चलिया, जेल दे विच गए, वो मामला किते नहीं खलोता, डिग पिया। उस तो बाद फिर क्योंकि नौकरी तो सस्पेंड कर दिते गए, इन्होंने चलो अपना कारोबार इन्होंने अपने हस्पताल भी है मेरे ख्याल दिन पता नहीं क्या या दो जी। उस तो बाद फिर लोगों की सेवा जी करनी शुरू कर दी। तो इस तो इलावा सब तो वड्डी गल ये सीगी कि सरकार की भी आलोचना खुल के करते रहे आ। इन्हां ते दोष लगा सीगा कि इन्होंने एक हेट स्पीच दी आ, मतलब कि नफरती भाषण दिता। तो उस आधार से इन्हां ते एक बहुत सख्त कानून ला दिता गया सीगा, नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिन्हों NSA आंदे आ। तो वह NSA हुण जदों तक टुटदा नहीं बंदे तो, मतलब कि किसी की भी NSA लग गया जदों तक टुटदा नहीं किसी बंदे तो उदों तक जमानत या रिहाई जी औखी हो जाती है। सो इस करके हाई कोर्ट ने इन्हां त्यों NSA जिहड़ा सीगा हटा दिता। फिर उस तो बाद नाल ये कह दिता कि भाई गल ये आ कि जो भी इन्होंने किया, मतलब कि जिस तरीके नाल अदालत ने जमानत दे दी सी कि इन्हों रिहा नहीं किया गया, वो सारा कुछ गैर कानूनी काम सीगा। फिर इन्हां ते उल्टा NSA ला दिता जाता है। इसलिए ये नजायज हिरासत सीगी, तो हिरासत का हुक्म रद्द किया जाता है। ते नाल ये कहा जाता है कि असीं देखिया कि कारण संबंधी कड़ी या तो गैब है या पूरी तरह टुटी हुई है, मतलब कि जो कारण दसे गए आ वो कारणों दी जिहड़ियां कड़ियां ने वो आपो विच दी मिलदियां नहीं, ये कोर्ट की जजमेंट कहती है। तो ये सारा कुछ है जिहड़ा तुसीं आप समझ सकते हो कि डॉक्टर काफिल नूं इस तरह लगता है कि जिस तरह शिकार बनाया गया, क्योंकि जुडिशरी जो मनती है कि केस ही नहीं बनता तो केस फिर क्यों बनाया गया धक्के दे नाल, जो बनता ही नहीं है। जे बनाया गया तो उन्होंने फिर अदालत दे विच खड़िया रखना चाहिए सीगा, इन्हों क्यों डिग पैंदा वार दी वार केस आ। खैर जो भी आ ये समा साफ कर दूगा कि की माजरा रहा। वैसे तो पता ही है कि डॉक्टर काफिल दे नाल किते ना किते धक्का होया, किते ना किते ज्यादती होई लगती है। बाकी आंदे हुंदे वक्त हर जुल्म तुम्हारा तुम्हें लौटा देगा, वक्त के पास रहमो कर्म नहीं होता। तो ये जिहड़े लोग अज करते पे आ सत्ता दे विच रह के, समा जिहड़ा वो हर जुल्म इन्हां नूं वापस किते ना किते जरूर देऊगा।
ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਫੀਲ ਖਾਨ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਚਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਰੇਅਰ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ, EMI ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ RBI ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੇ EM ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹੋ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ EMI ਭਰਦੇ ਹੋ ਭਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮਸਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਤਹਿਤ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਲੇ ਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, 3 ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ, ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵਿਆਜ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆਹ ਰੱਟਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦਕਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਲ ਦੇਵੇ, ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੰਸ਼ਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੜਾਏ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਰੇ ਉਮੀਦ ਜੀ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਵੈਸੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋਨ ਤੇ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰ ਜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਨ 'ਚ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 700 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਾ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 7 ਦਾ ਕਈ 17,000 ਕੋਈ 27,000 ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 21 ਸਾਥੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਆਪਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੱਬੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ 14 ਦਿਨ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਪਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਜਲਾਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 35 ਨਿਕਲ ਆਏ ਐਮਐਲਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰੇ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੇਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਕਸੂਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 2 ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਅੱਜ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੁਪਹਿਰ ਤੀਕ ਆ 228 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ, 93 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 3 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, 21 ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 38 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੌਤਾਂ, 26 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਆਹ ਤੇ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 106 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। 106 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖਾਸਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 56,999 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39,742 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ 15,629 ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਆ। ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 440 ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆ। 31 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਨਹੀਂ 71 ਆ, ਸੌਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 71 ਮਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 440 ਤੇ 71, ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 550 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤਾਂ 550 ਮਰੀਜ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ IPL ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖੇਡਣ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੂਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਨਾਊ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਣਾ ਨੇ 2 ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, CMO ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ DGP ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵੀਟਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਵੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਟ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੀ ਆ।
यही ते गल है कि ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਵਾ ਟਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਟਰੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਸੁਧरेंगे, ਬਲੌਕ ਕਰ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਪਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਪਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੈਸੇ ਤੇ 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 302 ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਂਹ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ SIT ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੰਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਬਾਈ 1। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ED ਨੇ ਫਿਰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 540 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਕਾਂਤ ਬਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ
एकांत खत्म हो गया, सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। तो खैर ये इन्हां दा मजमून है। फेसबुक ते जो पोस्ट आ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਢੱਕਣ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਆ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਵਸੂਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਈ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਯਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਅਰਬ 62 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ 25,800 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅੰਕੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 1 ਅਰਬ 62 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 25,800 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ, 19 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਪੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 7441 ਫੇਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ 19,250 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪੇ ਫਸ ਲਈਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ, ਹੁਣ ਛਡਾਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛਿਲਣਾ ਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇੱਕ VIP ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ VIP ਏਰੀਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਗਏ ਫਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨੇਹ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ